ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش اجلاس آج دوبارہ ہونا ہے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ میثاق جمہوریت میں بھی آئینی نظام کا بنیادی نقطہ شامل تھا۔ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور یہ بھی کہا گیا کہ صوبوں کے معاملات ہوں، آئینی مقدمات ہوں، آئینی عدالت ہی دیکھے گی، اور وزیر قانون کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ دیوانی مقدمات سمیت 62,000 سے زائد مقدمات سنے گی۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے یا بتایا یہ گیا کہ کیونکہ ہماری عدلیہ کے اوپر کیسز کا بہت زیادہ بھار تھا، بہت زیادہ ایک برڈن تھا، اس کو کم کرنے کے لیے یہ 27ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے۔ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا، لیکن بہت سے مبصرین جو ہے نا وہ مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویوز اس کے اوپر پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو اس وقت ایک مبصر موجود ہیں، ایک اینالسٹ، ایک سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی موجود ہیں، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ رؤف کلاسرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم کلاسرا جی، السلام علیکم۔ آفٹر سو لانگ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن۔ گلیڈ ٹو ہیو یو آن دی شو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، کوئی چیز اسٹیگننٹ تو نہیں ہوتی۔ 50 سال پہلے بنا تھا یا وٹ ایور ٹائم، تو اس کے بعد چیزیں چینج ہوتی ہیں، ٹائم بدلتے ہیں، ریکوائرمنٹ بدلتی ہیں، اپنے آپ کو آپ نے اپنے اس میں بدلتے حالات کے ساتھ اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے۔ دیٹس اے نیچرل، گروتھ از اے ویری نیچرل۔ سو لہٰذا اگر آئین میں ترمیمیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، تو ان پہ کوئی ترمیم کرنے پہ کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا رائٹ ہے۔ لیکن جو ترمیم کی نیچر ہے اس پہ یقیناً بات ہو سکتی ہے، اس پہ بات کرنی چاہیے، بیکاز دیٹس اے ڈیموکریسی، ایوری باڈی ہیز اے رائٹ کہ ترمیمیں جو ہو رہی ہیں یا امینڈمنٹس ہو رہی ہیں یہ آپ کے ملک کے لیے کتنی اچھی ہیں، انسٹیٹیوشنز کے لیے، عوام کے لیے، یا صرف رولنگ ایلیٹ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اپنے آپ کو پرولانگ کر رہی ہے، اپنے اقتدار کو مزید پاورفل کر رہے ہیں۔ کیونکہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ یو آر اکاؤنٹیبل ٹو اینی ون۔ ایک اس ڈکٹیٹرشپ میں، ایک اس میں کنگ شپ میں، بادشاہت میں، اور ایک جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ لوگوں نے اتنی اسٹرگل کی، ہزاروں سال کی ہسٹری ہے، اس سے پہلے کنگز اینڈ کوئنس ہے، ان کو اگر آپ نے پیچھے کر کے جمہوریت لایا ہے تو آپ کا مقصد تو یہی تھا۔ پہلے تو یہ ادوار میں بادشاہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جو کنسیپٹ تھا کنگ کین ڈو نو رانگ، کہ بادشاہ تو غلط کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ یہ عوام ہی ہوتی ہے غلط کرتے، انہیں پھانسیاں لگاؤ، پھانسیاں لگاؤ، کوڑے مارو، جو بھی کرو۔ اور پھر اس کے شعور کے ساتھ ایک چینجز ہیں، اور اس میں بڑی لمبی اسٹرگل ہے۔ خیر وہ ایک اور ہسٹری ہے کہ لوگوں نے کہا، معاشروں نے کہا کہ نہیں، بادشاہ سلامت بھی جواب دہ ہوں گے، پھر قوانین بنے، پھر جمہوریت آئی۔ تو اس کا مقصد تو یہی تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے کہ مجھے بھی امیونٹی مل گئی، آپ کو بھی مل گئی، فلاں کو مل گئی، جو ہم تمام لوگ ہیں، عوام کو بھی امیونٹی دے دینا۔ صدر کے لیے جو امیونٹی، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو نکات، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے فیصلے جب کرتے ہیں، کوئی آپ ڈسپلن میں ہوتے ہیں، تو پھر دین یو آر اکاؤنٹیبل۔ اگر آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کرنا چاہتے، مطلب میں نہیں کرنا چاہتا سپوزلی، تو پھر میں اس پارلیمنٹ میں بھی نہیں گیا، میں لوگوں کو نمائندہ بھی نہیں بننا چاہتا، میں لوگوں کو لیڈ بھی نہیں کرنا چاہتا، ان پہ حکمرانی بھی نہیں کرنا چاہتا، ان کی گاڑیاں، پیسہ، جہاز، ان کے پورے پروٹوکول بھی انجوائے نہیں کرنا چاہتا۔ سائٹ پہ بیٹھو تو میری اکاؤنٹیبلٹی مختلف قسم کی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایز اے میڈیا پرسن میری بھی ہوتی ہے، لیکن میری ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے، اور مجھے لاز بھی نہیں چاہیے، بلکہ آپ اور ہمارے پہ تو درجنوں کو یہ قوانین ہیں، اور اسی پارلیمنٹ نے بنایا ہے۔ یہاں بیٹھے پیمرا ہے، ایف آئی ہے، سائبر کرائم ہے، ایجنسیز ہیں، پھر آپ کی ڈیفیمیشنز ہے، مطلب کوئی 15-20 ہمارے پہ کیسز ہیں۔ آپ نے جو اسٹیگننٹ والی بات کی نا، بڑا اچھا آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ ٹرانسینڈنس آتی رہنی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے، بہتری آتی رہنی چاہیے۔ لیکن یہ جو 27ویں ترمیم ہے، اس کے بارے میں بہت سے مبصرین یہ بات بھی کر رہے ہیں، یہ رائے بھی رکھ رہے ہیں کہ اس نے آئین کی جو ہمارا جو اسٹرکچر ہے آئین کا، یا اس کی روح جو ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بارے میں آپ اگری کر رہے ہیں؟ بالکل، میں اسے اگری کرتا ہوں، اسپیشلی جو 3-4 انہوں نے اس میں ترامیم کر، مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ کی پاورز ہیں، پارلیمنٹ نے دی ہیں، وزیر اعظم کی پاورز ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے دے رہے ہیں کہ جناب کے یہ پاورز ہم جو ہیں ہم سرنڈر کر رہے ہیں اپنے سے ایک زیادہ بڑے ایک انسٹیٹیوشنز کو جو کہ آپ کے ہی تابع ہے۔ اب یہ چیزیں ڈسٹورشن پیدا کرتے ہیں، یہ چیزیں ان دا لانگ رن پھر یہ لوگوں کو جو ایمان ہے جمہوریت پہ یا آپ لوگوں پہ، پارلیمنٹ اپنے کو سپریم کہتی ہے۔ سر جمہوریت تھوڑی سی ذرا اس کی ڈیفینیشن آج میں کہتی ہوں بتا دیں تھوڑی سی، جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ وہاں پہ اگر لوگوں کا اعتماد لے کر آتے ہیں تو پھر لوگوں کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے اوپر حکمران کا جو یہ کنسیپٹ جمہوریت میں نہیں ہوتا، وہاں سروس ڈیلیوری ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، آپ کی اپنی آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی ہے۔ آپ مطلب ہے 25 کروڑ کے لوگوں میں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں تو مجھے رول کرنا ہے۔ اچھا، ہم نے جو ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن پڑھی تھی، فور دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ آف دا پیپل، اس کے اندر پیپل تو بالکل سائڈ پہ کر دینا، دیر آر نو پیپل،
राइट नाउ हमारी इस डेमोक्रेसी के अंदर, या जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जमहूरियत के लिए कुछ नहीं दुनिया में एक पाकिस्तान की डेफिनेशन फिर अलग ही होगी। नहीं, जमहूरियत को दुनिया में, मैं अब उस डिटेल में, जब पूरी दुनिया में जमहूरियत इस वक्त मसाइल का शिकार है। आप अमेरिकन को देख लें, मैं वहाँ पे भी आपने देखा इस वक्त वहाँ भी जमहूरियत अच्छे खासे प्रॉब्लम में आई हुई है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इंडिया में देख लें, यूरोपियन ममालिक में हर जगह पे प्रॉब्लम्स हैं। कोई यूके में देख लें, वहाँ पे रेसिज्म। अच्छा, हर मुल्क के ना डिफरेंट इश्यूज होते हैं, जरूरी नहीं होता जो हमारे इश्यूज है ना वो इंडिया के हों, अमेरिका के हों, यूरोप के हों, लेकिन मसाइल हैं। अभी उनको देख, सार्कोजी को देख लें, अभी वो जेल में गए थे 5 साल, अभी उनको सजा हुई थी, कल परसों उनको दोबारा उनको जमानत मिली है वहाँ। सार्कोजी जो ये फ्रांस के सदर थे, उन पर भी करप्शन के इल्जाम थे कि उन्होंने लिबिया के उस कज़ाफ़ी साहब से 2005 में अपने इलेक्शन प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए उन्होंने उनसे पैसे लिए थे फंड करने के लिए। सो करप्शन भी होती है, लेकिन साथ में अकाउंटेबिलिटी भी होती है। उन्होंने वहाँ पे नहीं ली हुई थी इम्यूनिटी, वो भी प्रेसिडेंट थे ना, वो भी तो ले सकते थे ना उसके, और अच्छा खासे पॉपुलर थे उनके दौर में, उन्होंने जो रहे हैं। तो सार्कोजी इस वक्त जेल में थे, और अभी मेरे कल परसों उनको फिर मिले, मार्च में फिर उनका ट्रायल शुरू होगा। अच्छा, मैंने उसके बारे में इतना ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन अभी हमारी जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी के वजह के उसमें इम्यूनिटी नहीं लेते वहाँ। सवाल ये है कि यहाँ पर अब क्योंकि सेनेट से पास हो चुकी है, अब कौमी असेंबली से भी कहा जा रहा है कि पास हो जाएगी, 224 जो है ना वो मिल जाएंगे वोट्स उनको। तो आपको क्या लगता है इसके कानून बनने के बाद और इम्प्लीमेंट होने के बाद 27वीं आईनी तरमीम के क्या तब्दीली आप देख रहे हैं, क्या बेहतरी आप देख रहे हैं, अगर मैं ये बात करूं मुल्क के अंदर? अब ये पहले से प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की वो ठीक आईनी अदालत बनाए, आई एम फॉर इट, होनी चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, एक अलहदा कोर्ट हो। अच्छा, इनको इसलिए भी हम ब्लेम नहीं कर सकते नवाज लीग को, पीपल्स पार्टी को, कि बेनजीर भुट्टो साहबा और इन्होंने उसमें साइन किया था। एंड स्टिल रिमेंबर आई वाज इन लंदन में उन दिनों इस न्यूज़ के लिए उस पर रिपोर्टिंग कर रहा था वहाँ से, लंदन से मैं। सो ये चीज़ें मैंने देखी हुई है वहाँ पे करीब से, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो साहबा की, उनका एक उसमें मोटो में शामिल था, वो फेयर इनफ। तो लेकिन उसके बाद जो इन्होंने इफ्स एंड बट्स लगाए हैं ना उन चीज़ों में, कि वो जज लग सकता है, इतना नहीं लग सकता, 3 साल आपने उनकी उम्र बढ़ा दी है, फिर हम ये ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको अगर नहीं जाएगा, रिटायर तस्वर होगा, भाई आप क्यों ट्रांसफर करेंगे, मतलब आप क्यों करें, पार्लियामेंट आपका अपना एक डोमेन है, आपने एक बना दी है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस है उनको पावर दे देना कि वो फिर उसके बाद बैठ के उनको आके चीज़ें करें। जैसे पहले आपने अच्छा किया था, मैं समझता हूँ 3 रुकनी इन्होंने एक ना कमेटी बना दी थी पिछली दफ़ा पार्लियामेंट ने, पिछली ने, कि यहाँ पे चीफ जस्टिस जो है ना 2-3 के साथ बैठ के बेंच बनाएगा, सुओ मोटो के फैसले करेगा। ठीक है, आप रेगुलेट कर रहे हैं, फेयर इनफ। उसके बाद अब रेगुलेशन से आगे गए हैं, थोड़ा सा अब की दफ़ा आगे गए हैं। अब इन चीज़ों से अगर कोर्ट्स को आप मैनेज करेंगे, ये मान लिया कि बहुत सारे हमारे जजेस नहीं, बहुत सारे हमारे जजेस की भी गलतियां हैं, मैं ये भी मानता हूँ, बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं हमारी इसने जुडिशरी ने, जो कि उन्होंने जिसकी वजह से प्रॉब्लम में है, उन्होंने भी अपने उसे ओवर स्टेपिंग की है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस, आई कैन कोट मेनी इंस्टेंसेस। सो वो भी उसमें बहुत जल्दी में थे कि हमारे साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। उन्होंने भी जिस तरह की रेस हुई, आपस में ग्रुपिंग हुई, लेटरबाजी हुई, और बहुत कुछ मतलब एक दूसरे के खिलाफ बगावतें हुई, उसमें डिटेल्स हैं लॉन्ग, मेरा ख्याल लोग सारी चीज़ें उसमें जा। सो जुडिशरी ने भी बड़ा अपने आप को रोल प्ले किया है कि आप हमारे हाथ पाँव काटे। अच्छा, उन्होंने कोशिश की है, तो लेकिन पार्लियामेंट का काम होता है जुडिशरी को आपने बेहतर करना है, ना कि आपने क्लिप करके लोगों को ये तस्वर जाए कि आप अपनी मर्जी का जज ला रहे हैं, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ला रहे हैं, अपनी मर्जी की उनकी टर्म कंडीशन वो दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से मैं नहीं समझता कि कोई आपकी बेहतरी हो जाएगी। और सारे इंस्टीट्यूशंस को एक तो इम्यूनिटी लेके फिर इंस्टीट्यूशन के हाथ पाँव बांध के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आइंदा क्या होगा। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट कि अभी तो 27वीं आईनी तरमीम का तो चल ही रहा है, वो 28वीं आईनी तरमीम की भी बात करें, उसका भी ऐलान करें, जिसमें तालीम और दीगर इशूज़ जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो वैसे मैंने कल परसों ट्वीट किया था राना सनाउल्लाह साहब की तस्वीर ला के, उनके किसी स्टेटमेंट के साथ जो आपने सवाल किया, मैं कि उसके बाद एक ही तरमीम आनी चाहिए, 28वीं लाई या 28वीं ला रहे हैं ना, और आखिरी आनी चाहिए, और उसका एक ही वन लाइनर होना चाहिए, आई एम द लॉ, बस। उसके बाद मतलब अब उसके बाद क्या रह गया, लाने को क्या चीज़ बच गई? आई एम जस्ट वंडरिंग। अच्छा, तलीम के लाने, सेहत के लाने, जो चीज़ें आपको पहले लानी चाहिए थी ना, अब तलीम सेहत आखिर पे आएगी। अपनी पावर तरमीम से कॉन्ट्रडिक्टरी तो नहीं होगी, क्योंकि 140A के बारे में जो 18वीं तरमीम के अंदर सूबों को जो इख्तियारात दिए गए हैं, इसके बारे में भी कहा जा रहा है ना कि ये तो कॉन्ट्रडिक्ट भी करेगी उसको, क्योंकि तालीम का शोबा या फिर सेंसस मरदमशुमारी का शोबा अगर वापस चला जाता है विफाक के बाद, तो फिर तो तब्दीली आएगी 18वीं तरमीम के अंदर। मैं वही कह रहा था कि जब इनकी 18वीं तरमीम आई थी, हमने यहाँ से होते हुए देखिए प्रेस गैलरी से बैठ के, उस वक्त हमें 1001 उसके ये फवायद गिने और 126 तरमीम हुई थी। मेरा रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ी मेहनत की थी, साहब ने, कि अब मुल्क ठीक हो जाएगा, सूबे ठीक हो जाएंगे, तरक्की होगी, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, NFC वगैरह। अच्छा, NFC से मुझे याद आया कि एक होता है PFC, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन,
आज तक कभी आप लोगों ने सुना है कि इन्होंने जो आके लड़ते हैं एनएफसी के लिए, पंजाब, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा या आपके बलोचिस्तान, उसका काम ये होता है कि आपका प्रोविंशियल ही फाइनेंस कमीशन होता है, जैसे यहाँ फेडरल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट आप बैठ के वहाँ पे इजलाक को, उनकी गुर्बत, उनकी पसमानदगी, उनकी बैकवर्डनेस की बुनियाद पे फंड देते हैं। आज तक आपने कभी सुना सारा पैसा लाहौर, कराची, अच्छा कराची में भी तो नहीं लग रहा, आप तो लोग देख के आए वहाँ पे हालात इतने बुरे हैं। आप क्वेटा या पिशावर बड़े शहरों पर लगा रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पैसा यहाँ से लेके जाती हैं हुकूमतें और लड़ते हैं एनएफसी के नाम पे, मरने को तैयार हो जाते हैं, लड़ने मरने को। इनसे पूछा जाना चाहिए आपने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कभी आपने एलोकेशन ट्रांसफर नहीं करते नहीं ना, डेवोल्यूशन पावर। बल्दियाती निजाम के सबसे बड़े दुश्मन भी पावर्स आपको 28वीं आईनी तरमीम का हिस्सा वो बता रहे हैं ना? नहीं, ये वो उसके तो आपको याद होगा वो ला रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ला रहे हैं, वो तो दोबारा वो डिप्टी कमिश्नर का वो जो एक ओहदा था जिसको जनाब मुशर्रफ के दौर में वो किया गया। बल्दियाती निजाम अगर ये ले आते इस मुल्क के बड़ी हद तक मसाइल हल हो जाते। इतना पैसा जा रहा है सूबों को, पैसा वो जा कहाँ रहा है, लग कहाँ पे रहा है, कोई आप थोड़ा सा जवाब तो आवाम को दें। आपने बल्दियाती इदारों में ब्यूरोक्रेट बना आपने बिठा दिए, डीसी एसी या आपने कमिश्नर बिठा दिए, उनका एक ही काम है गाड़ियां दो, पैसे दो, मुलाजिम दो। इसके अलावा आपने कभी शहरों की हालत देखी, इस्लामाबाद की हालत देख लें, आपका बल्दियाती निजाम नहीं है, मेयर नहीं है इसका। अभी हमने वो न्यूयॉर्क के मेयर के लिए कितनी यहाँ पे कैंपेन है और पाकिस्तानी हम सोशल मीडिया पे, आपके इस्लामाबाद का मेयर नहीं है, आपके ये रावलपिंडी का नहीं है, लाहौर का नहीं, नाम लेते जाएं जो बड़े बड़े शहर हैं, तो वो पैसा किसके जरिए आप खर्च करें। ब्यूरोक्रेसी ने सारी चीजें इनको समझा दिया, रूलिंग एलीट को, कि जितना भी काम आपने करने हैं, 2 नंबरियां करनी है, 10 नंबरियां करनी है, कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेसी के लिए साहब ये जो सारी बातें कर रहे हैं, इसके लिए मेरे ख्याल से पूरा दिन जो है ना वो भी नाकाफी होगा, लेकिन ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंच गया। एंड थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हमारे शो के अंदर। हमारे शो के कुछ 4 चांद लग गया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, क्लास साहब हमारे साथ मौजूद थे।